सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इष्ट गुरु श्री गुरु रामदास जी दा मंगल। राम सिंह रावण हत करी, राम जथा राजन मृत करी। राम मगेश्वर दल हत डारा, रामदास गुर मोह बिदारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्या भागा वाले हो के निता प्रति गुरु चरणा च जुड़ के सतगुरु जी की कल्याणकारी कथा बहुत ही प्यार नाल सत्कार नाल शरधा नाल आप जी सरवण कर रहे। गुरुदेव के पावन इतिहास की कथा कथन करन नाल सुनन नाल हिरदे च शरधा भावना बनती है। धर्म का मार्ग शरधा ते भावना सहित ग्रहण किया जा सकता है। ਜਾਂ ਆਓ कह लो धर्म के मार्ग ते तदे तुरया जा सकता जे हिरदे च भावना ते शरधा प्रबल होवे। तो गुरुदेव का इतिहास कथन नाल सुनन नाल हिरदे च शरधा भावना जागदी है। इस करके जिहड़ा सतगुरां दे गुरसिखां दे घरां विच जन्म लैके आया हर एक गुरसिख माई भाई नूं गुरु पातशाह दे इतिहास की कथा सुननी चाहिदी है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज 52 राजियां नूं रिहा करा के ग्वालियर के किले चों बाहर आए ने। दाता बंदी छोड़ हो के जगत च प्रगट होए। बेअंत संगतां नूं दर्शन दिदारे दिते हन, किरतार्थ कीता है। 4 रासां श्री गुरप्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ दीआं पिछे संपन्न होईयां हन। कल दी कथा विच 5वीं रास प्रारंभ हुई है। तो रास की आरंभता तो पहला विच मंगलाचरण चल रहे हैं, क्योंकि अपने गुरुदेव का अपने इष्ट गुरु का मंगल वो महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी करते हैं। 3 पातशाहियां दे मंगल आप जी ने पिछे सरवण कीते ने। चौथे पातशाह जगत गुरु रामदास साहब जी का मंगल प्रारंभ हो रहा है। मन विरतियां एकाग्र करके गुरु चरणा च ध्यान केंद्रित करदे समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम सिंह रावण हत करी। कहंदे जिवें त्रेते युग विच भगवान रामचंद्र जी ने उदाहरण दे रहे ने। मां कवि जी पहली उदाहरण दी है भगवान रामचंद्र जी की। कहते जिवें भगवान रामचंद्र जी ने त्रेते युग विच रावण नूं मारिया। किवें मारिया? जिवें शेर महाबली हो के अपने शिकार नूं मारदा ना, इदां भगवान रामचंद्र जी ने शेर वांगू महाबली हो के रावण रूपी हाथी नूं मारिया। रावण हत करी, करी नाम हुंदा हाथी दा। जिवें शेर हाथी नूं मारदा इदां मारिया रावण नूं भगवान रामचंद्र जी ने। राम जथा राजन मृत करी। हुण दूसरी उदाहरण दिंदे ने परशुराम जी दी। परशुराम भी अवतार सी। तो परशुराम जी ने जिवें प्रण कीता सी 21 वार उन्होंने छतरी मारे राजे। 21 वार, क्योंकि इन्हां दे पिता का नाम सी जमदगन ऋषि। जमदगन ऋषि का सांडू सी सहंसर बाऊ। उन्हें जमदगन ऋषि का कतल कर दिता। माता जो परशुराम जी दी सी उन्हें 3 वारी 7 वारी अपने
ਸੀਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੁਹੱਥੜੇ ਬਾਰੇ 21 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 21 ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਵੀਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। 21 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਮ ਮਗੇ ਸੁਰ ਦਲ ਹੱਥ ਡਾਰਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਬਲਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਾਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਰਾਸਿੰਧ ਬੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ 17 ਵੇਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਮੋਹ ਬਿਦਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ ਜੰਬੂ ਦੀਪ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 7 ਦੀਪ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਬ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੰਬੂ ਦੀਪ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਿਮ ਤਮ ਦੀਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਏ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਵੇਦ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਲਖਾਏ ਸੰਸਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੇਤਰ ਵਿਸਾਲ ਜਥਾ ਅਰਵਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਵਿਸਾਲ ਜਥਾ ਅਰਵਿੰਦ। ਅਰਵਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਿੜਿਆ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੀ ਵਿਸਾਲ ਜਥਾ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜੋ ਤਤਵਿੰਦ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਤਵ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤਤਵ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਤਤਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧਾਦਿਕ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦਾਸ ਜੇ ਬਾਚਿਤ ਕਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਮ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਮ ਹੈ। ਆਰ ਬਲਾ ਲਘੂ ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲ ਸੂਰ ਲਘੂ ਪਿਕ ਜਿਮ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 5:30 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ 6:30 6:15 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਧਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਤਿਮਰ ਤਿਮ ਕਰਤੇ ਉਜਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ਬਨ ਚਾਦਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ਬਨ ਚਾਦਰ। ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ਬਨ ਚਾਦਰ, ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਰਕ ਜਵਾਸਾ ਕੋ ਵੱਡ ਬਾਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੇ ਵਰਗੇ ਮਲੇਛ, ਉਹ ਸੀ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਬਣ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਸੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਮਲੇਛ, ਰੰਗੇ ਵਰਗੇ ਮਲੇਛ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਨਾ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੋ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਇਹ ਮਲੇਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤੋਈ ਹਾਦਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੋਏ ਹਾਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਸਿਮਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਸਾਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਸਰਾਮ 'ਚ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਧਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਜਗ ਮੈਂ ਸਮਸੂਰ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਉਪਜਾਵਤ ਸੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਈ ਉੱਲੂ ਤੇ ਚਮ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਲੇਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਲ ਰੂਪ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਗਨ ਗੈ ਕਰ ਸੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰਛੀ ਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਰਛਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਪਕੜ ਕੇ ਹਤੇ ਸ਼ਤਰਗਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਗਣਾਂ ਦੇ ਗਣ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜ ਸੂਰ। ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 10 ਸਰੂਪ ਕੋ ਨਮੋ ਹਮਾਰੀ। 10 ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨੋ ਜਨਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਟਾਰੀ। ਐਸੇ 10 ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨੋ ਪੰਜ ਰਾਸ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਰਾਸ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, 5ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਪਾਪ ਗਨਹਾਰੀ। ਐ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
लाखों सतगुर के सिख पूरे। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। अपन स्वरूप लखियो जिन रूरे। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, महाशकत तर बृद ते आद। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। बंधन करो तरो ऐलाद। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਸਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਮਸਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। सगरो ग्रंथ संपूर्ण करो। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। परे बिगन गन तिनको हरो। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਘਨ ਆਵਣ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਬਿਘਨ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। शुभ मत उपजाओ उरे अंतर। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। बरनो सतगुर सुजस निरंतर। ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। दोहरा सतगुरु हर गोविंद जी दुर्ग गवालियर छोरे। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭਦੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਤੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। खां वजीर को संग ले गमने दिल्ली ओर। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। चौपाई कारागृह ते नृपनिक साए। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ 'ਚ, ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। सोहरदास साथ गमनाए। ਕਿਲੇਦਾਰ ਜੋ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। अद के आनंदत करते उचारी। ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਣਦਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਲਿਆਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੋ
ਤੇ ਵੱਡ ਜੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਸੁਜਾਸੀ ਉਚਾਰਤ ਜੈ ਕੈ ਗੁਰ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਆਏ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਲੰਘਤ ਕੀ ਨਸ ਸ਼ੀਘਰ ਪਧਾਰੇ। ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਏ ਟਿਕੇ ਮਜਨੂ ਅਸਥਾਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਟਿਗ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਮਰ ਪਇਓ ਬੋ ਕਰੀ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਬੋਲਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਲੈ ਇਸ ਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਤੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੀਕਤ ਇਸ ਬੇਰੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਆਇਓ ਕਹਿ ਨਾਈ। ਦਸ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਬਿਲਾਖਿਤ ਬੋ ਚਿਤ ਕੇ ਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਅਵਲਾਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ? ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਦਦ ਖੁਦਾਏ ਆਪ ਕੀ ਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਰੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਣ ਟਿਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਮਜਨੂ ਕੇ ਇਸ ਥਾਨ ਸੁਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਧ ਦੇ ਬੇਹਿਤ ਮੋਏ ਪਠਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਅਵਸਰ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਰ ਸ਼ਰਦਾ ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਖਿਓ ਤੈ ਸਮੇਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਰੁ ਕੋ ਮਲਾਵਤ ਮਿਲ ਜਲ ਜਿਵੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਨਿਜ ਸਿਰ ਤੇ ਅਬ ਫਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਹੋਏ ਨਾ ਤਰਾਸ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਧਾਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੀਝ ਪੈਣ। ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਇਹ ਅਵਸਰ ਆਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਭਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਈ ਸਮਾਂ ਭਲਾ, ਆਈ ਘੜੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਰਸ ਗੁਰ ਦੇ ਉਰ ਬਾਚੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਂਛਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ,
ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਆਨੋ ਜਾਏ। ਜਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂ। ਸਾਦਰ ਮਦਰੇ ਬਾਕੇ ਅਲਾਏ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗਮਨਿਓ ਐਸੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਸੁਬੇਗ ਤਨੁਕ ਸਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਚੱਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਸੁਚੇਤ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਕੇ ਹੱਥ ਬੇਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਨਿਜ ਮਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਹਰਖੇ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭੇਜੀ ਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਗਵਨੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਰਿਪਦਵਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਰਿਪਦਵਨ ਨੂੰ, ਰਿਪਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਬ ਚਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਅਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੇਮ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੇਮ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਮਿਹਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਗੁਰੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਣ। ਜਾਨ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਤ ਬਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਪੈਰ ਸਵਾਰੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਮਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਉਪਰ ਜਿਗਾ ਪਿਖਤ ਮਨ ਲੋਭਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੇਵਰ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਤਰੇ। ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਹਿ ਦਕੂਲ ਕਟ ਕੋ ਕਸ ਕਰਕੇ। ਗਹਿ ਦਕੂਲ ਕਟ ਕੋ ਕਸ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਿਆ ਅਰੂੜ ਬਾਗ ਕਰ ਧਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਵਾ ਅਧਕਾਈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਵਾ ਅਧਕਾਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਹੀ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹਮ ਦੇਖੀ, ਸਾਧ ਹੀ
कमर कसी हम देखी कभी न सुस्ती मुख पर पेखी। कहता शेरे पंजाब रणजीत सिंह दी लक मैं सदा ही कसी वेखी है, सदा ही कमर कसा हुंदा ओहदी लक नाल बद्धा। कहता मैं कदे ओहदे चेहरे ते सुस्ती नहीं सी वेखी, इदां त्यार बर त्यार रहिंदा। तो कमर कसा महाराज छेवें पातशाह जी ने लाया, फिर घोड़े ते सवार होए ने। खां वजीर चल परियो अगारी, वजीर खान नाल नाल अगे चल पिया। सिख कुछ संग गुरु असवारी, कुछ क सिख महाराज जी दे नाल चल पे सवार हो के बाबा बिधि चंद साहब जी होने। नगर प्रवेशी चपल तुरंग, अजनू दा टिल्ला जिहड़ा सी नगर तो बाहर वार सी, दिल्ली उत्थे तक नहीं सी वसिया। तो महाराज जी ने नगर दे विच प्रवेश किया। बड़ा चपल ते चंचल घोड़ा महाराज छेवें पातशाह दा। बल सो चलत शुभत दुती अंग, बड़े बल नाल चलदा घोड़ा, घोड़े दे अंग अंग नजर आउंदा, इन्ना बली घोड़ा भी घोड़े दे अंग प्रत्यंग वक्खो वखरे दिसदे हन। फुरकत कब फांदत लगू चाल, फुरकदा फुराटा मारदा ते कदे वड्डी छाल मारदा ते महाराज जी काबू करदे, फिर छोटी चाल चल लैंदा है। रोकत सतगुर धीरज नाल, घोड़ा कहदा भी उड्डी जावां सतगुरां नूं लै के, इन्ना बली है। पर सतगुरु जी नूं ठहर के धीरज दे नाल सहजे सहजे तोड़ दे, एडा बलवान घोड़ा छेवें पातशाह दा। लोक बिलोकत सफल बिलोचन, और रस्ते में जेड़े लोग वेखदे आ महाराज जी दे दर्शन करदे आ, वो अपनियां अखां नूं सफला करदे। अखां ही नहीं सफल हुंदियां, जेड़े छेवें पातशाह दे दर्शन करदे उन्हां दा जीवन ही सफल हो जाता है। दर्शनां नाल ही महाराज जीवन सफल करी जांदे हन। मोचित चित ते गुरदिश सोचन, जेड़ा सतगुरु जी वल वेखदा ओहदा जीवन सफल हो जांदा। जेदे वल सतगुरु जी वेख लैंदे निगाह भर के थोड़ी जी टेढ़ी करके, कहते ओहदियां सारियां सोचां सारियां चिंतावां सारे फिकर ही हार लेंदे। देखदे ही नेत्रां विचों इहो जी कला वरतदी भी टेढ़ी करके झिम्मी वेख ही लेंदे ना जिहदे वल। तकनी विच ही इन्नी बरकत आ, तकनी च ही तेरी तकनी विच बरकत अंतां दी, जिहदे वल तक लेंदे आ ओहदियां सारियां चिंतावां हरियां जांदियां। जी सुन सुन धाए करते बंधन, जिन्हों पता लगता छेवें पातशाह की सवारी लंघ रही है, जेड़े घरां दे अंदर भज के बाहर आउंदे, बाहर आके सतगुरां नूं वंदना करदे, नमस्कार करदे हन। अवलोकत नर कष्ट निकंदन, जेड़ा दर्शन करदा ओहदे कष्ट ही दूर हो जांदे, ओहदे कष्ट ही निवृत्त हो जांदे। सब सिखन मन भई वधाई, सिखां दे मनां 'च वधाइयां, जिन्हां नूं फाले हुणे हुणे दर्शन ही कीते। जेड़े सिख पहलां बड़े मायूस सी भी गुरुदेव ग्वालियर दे किले 'च जदों अचानक उन्हां ने गली 'चों बाजार 'चों लंघदिआं वेखिआ, कहंदे खुशी दा अंदाजा ना रहा सिखां दे अंदर। कैदन दुर्ग मां दुखदाई, जेड़े सिख पहला फिक्रमंद सी कि सतगुरु जी कैद विच ने ग्वालियर दे किले विच, जास प्रवेशन तिस थल होए, किले दे विच प्रवेश करना इन्ना दुखदाई भी जेड़ा उस किले च एक बारी प्रवेश कर जांदा, निकसन की पुण्य आस न कोए, उस किले विचों निकलण दी कोई उम्मीद नहीं सी हुंदी। उस किले चों जिंद मौत तो बाद उहदी लाश भी अंदर ही रखदे, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਖਮ ਦੁਰਗ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਨਾਥ, ਇਹੋ ਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਜਗਤਨਾਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਏ 52 ਕੈਦੀ ਸਾਥ, ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਏਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ। तुम बिन कौन करे अस काज, वाह जी वाह। राखे ओ बिरद गरीब निवाज। खलोते हाथ जोड़ के कहते महाराज तुहाडे बिना ऐसा कारज किहने करना सी, तुहाडा बिरद है गरीबां नूं निवाचना, ये तुहाडा प्रण है। बिरद दा मतलब हुंदा प्रण। सतगुरु जी ये तुहाडा प्रण है,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਰਨ ਪ੍ਰਿਅੰਤ ਕੈਦ ਜਿਨ ਕੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਰਨ ਪਰਯੰਤ ਤਾਈਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੁਚੇ ਨ ਤਨ ਬਲ ਤੇ ਕਿਸ ਬੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਲੈ ਆਏ। ਸਭ ਕੇ ਪਗ ਬੰਧਨ ਕਟਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਗ ਮੈਂ ਬੜੋ ਸੁਜਸ ਏਉ ਲੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡ ਉਪਕਾਰ ਨਿਰਪਨ ਪਰ ਕੀਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤ ਬੌਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। 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 ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਤ ਜਾਤ ਨਿਜ ਕਾਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਜਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਿਹਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਏ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਿੰਦ ਸੁਪਟ ਆਯੁਧ ਧਰ ਬੈਸੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਗਇਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਭ ਸਾਥ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨੋ ਨਾਥ। ਲਗਾਓ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਨ ਦਾਨੀ। ਐ ਸਿਪਾਹੀਓ ਸੁਣੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ ਤੇ ਆਛੋ ਅਪਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸੁਨ ਸਗਰੇ ਹੋਏ ਖਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਝਟ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਨਮਰਤਾ ਤਾਰੀ। ਬੜੀ ਬਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਸਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਤੈਂ ਤੇ ਗਏ ਬੌਰ ਗੁਰੇ ਆਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੁਤ ਨਰ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ। ਹਿਆ ਤੇ ਉਤਰ ਚਰਨ ਸੋ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਸੀ। ਜਾਮੀ ਕਰਤੇ ਚਿਤਰਤ ਘਰ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਾਨਨ ਮਿਰਗ ਲਿਖੇ ਪਰ ਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਹਿਰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਆਰਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੁਰਾਤਨ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਫਰਸ਼ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੀਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਿਛੇ ਹਨ। ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ ਪੂਰ ਜੈ ਨਾਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਇਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੁਧ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਚੰਦਨ ਚੌਂਕੀ ਡਸਵਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾਓ।
ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ। ऊपर सुजनी सेत सुहाई, ਚੰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸਵੱਛ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਣਲਗ ਵਿਛਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾਈ। जुग उमर आए सो आगे अगाओ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। बंदत ले पहुंचे तिस थाम, 2 ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। रुचरासन पर बैठे जाए, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਡਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਜੇ ਹਨ, ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। बंधन करी शाहर खाए, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। होते जितक नर तहां तमामो, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, हित आदर सब कीन सलामो, ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ। दोहरा करी सलाम तमाम नर, पयो बहुत सन्मान, ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਭ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाथ जोर हजरत पने, दिए प्राण तुम दान, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੁਮਾਲ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਾਣਦਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਕੇੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, दीन दुनी दा पातशाह, दीन दुनी दा पातशाह, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, दीन दुनी दा पातशाह, दीन दुनी दा पातशाह, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, पातशाह पातशाह अडोला, पातशाह पातशाह अडोला, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, पातशाह पातशाह अडोला, पातशाह पातशाह अडोला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ